morning dear friends and students. Welcome back to my channel. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് OBGയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പാർട്ടോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം. It was discovered by E.A. Friedman from New York in 1955. It's a graphical record of cervical dilation and the descent of the head against duration of labor in hours. It also gives information about fetal and maternal condition, which are all recorded on a single sheet of paper. Another meaning of partograph is it is the graphic analysis of the labor for clinical evaluation of the progress of the labor. It plots the dilation of cervix in centimeter against the time in hours, and the partograph is again modified by Philpott and Castile in 1972, and they added alert line and action line. They also plotted the descent of the head. They emphasized its clinical application, and again modified in 2000, begins in the active phase, and the cervical dilation start from 4 cm. Then we are going to discuss about the advantages of partograph. First point is it helps to facilitating handover into next staff, and the second one is to reduce the chance of prolonged labor, and the third one is it helps to reduce the maternal mortality and morbidity rate. Then components of partograph, mainly the 5 components are there: mother information, fetal well-being, labor progress, medications, and maternal well-being. Mother's information includes name of the mother, gravida, para, hospital number, date of admission, time of admission, status of the membrane, and the hours. Fetal well-being includes fetal heart rate, status of the amniotic fluid, and the molding of the head. In amniotic fluid, record the color at every vaginal examination and mark the status of the amniotic fluid. I means intact membrane, R means ruptured membrane, C clear fluid, M means meconium stained fluid, and B means blood stained fluid. So we can mark the amniotic fluid status by I, R, C, M, B in each columns. Then about the marking of molding. First of all, what is molding? Molding is an important indicator of how adequately the pelvis can accommodate the fetal head, and it is noted every 4 hourly. If the bones are separated and sutures are felt easily, recorded as 0. If the bones are just touching each other, recorded as +1. If the bones are overlapping, recorded as +2. If the bones are overlapping severely, recorded as +3. Next component is labor progress. In that we are closely observing the cervical dilation. Each vertical side of the rectangle shows 1 cm of fetal dilation, and each horizontal side of the rectangle shows 30 minutes. Each square represents 1 hour, and the cervical dilation noted as per 4 hourly. There are 2 diagonal lines are there, alert line and action line. Alert line represents the rate of cervical dilation. If crossing the alert line, need careful observation. In that action line, need to take necessary actions. Next point is head descent or descent of the head. It should not be taken when the cervical dilation should reach 7 cm. The descent should be taken at the same time of vaginal examination or the cervical dilatation. These pictures are showing how the contraction should label in the partograph. Next component is medication. Mainly we are providing IV fluids and oxytocin drops. Next component is maternal well-being. It includes pulse, blood pressure, temperature, and laboratory investigations such as protein, acetone, and total volume of urine. Dear students, partograph ന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം.
ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഗ്രാവിഡ, നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, ഗ്രാവിഡ ആൻഡ് പാര, ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ, ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ, റപ്ചേർഡ് മെംബ്രെയിൻ, എപ്പോഴാണ് മെംബ്രെയിൻ റപ്ചർ ആയത്, ഹവേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ്. ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം നോർമൽ 110, 160 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ്. IRCMB എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. I for intact, R ruptured, C cleared, clear fluid, M meconium stained and B blood stained. ഇൻടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ I കൊടുക്കാം. ഒരു 2 hours കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇൻടാക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ I കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റപ്ചർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് നേരത്തെ റപ്ചർ ആയിട്ടാണ് വരികയാണെങ്കിൽ R കൊടുക്കാം. ഇനി റപ്ചറായ മെംബ്രെയിനിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് C കൊടുക്കാം. ഒരു 2 hours കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് മെക്കോണിയം സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ്. റപ്ചറായി ഇൻ കേസ് ഇവിടെ മെക്കോണിയം സ്റ്റെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ സിക്ക് പകരം M ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ B കൊടുക്കാം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മോൾഡിംഗ് ആണ്. മോൾഡിംഗ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞു. മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ, ഫീറ്റൽ സ്കള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണോ ഡെലിവറി സമയത്ത് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഫീറ്റൽ മോൾഡിംഗ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 0, +1, +2, +3 ഇങ്ങനെയാണ് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അളവ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു +2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു +3 വരും. മോൾഡിങ്ങിൽ നല്ല വൈഡ് റേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫീറ്റൽ സ്കാളിൽ നല്ല ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ 0 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി വരുമ്പോൾ 2 കൊടുക്കാം. ഇനി ഓവർലാപ്പിംഗ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 3 കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെർവിക്കൽ ഡയലേഷൻ. സെർവിക്കൽ ഡയലേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ സെർവിക്കൽ ഡയലറ്റേഷൻ നോക്കി ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് പാർട്ടോഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു 2 hours ആയി, ഒരു 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയലേറ്റ് ആയി, വീണ്ടും ഒരു 2 hours ആയി, ഒരു 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയലേറ്റ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 hours ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോയത്. ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നതനുസരിച്ച് സെർവിക്കൽ ഡയലേറ്റ് ആയി സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഫീറ്റൽ സ്കള്ളും ഫീറ്റസിൻ്റെ ഹെഡും ഡിസെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി സെർവിക്സ് ഡയലേറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു 5 ഒക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെഡ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഹെഡ് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി ഹെഡ് ഇവിടെ വരും. ഒരു 8 hours ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെഡ് ഡിസെൻറ്റായി ഇങ്ങനെ വരും. അവസാനം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. സെർവിക്കൽ ഡയലേഷൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. അലേർട്ട് ലൈനിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അലേർട്ട് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആക്ഷൻ ലൈനിലോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആവശ്യമാണ്. എമർജൻസി കണ്ടീഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. CS പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോവാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തേ തീരുള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കുഞ്ഞിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഹവേഴ്സ് ഓരോ കോളവും 1 hour ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ 30 minutesലും ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കണം. ഓരോ 30 minutesലും ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കുക. ഈ ഓരോ കോളവും ഓരോ 30 minutes ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഓരോ കോളവും 1 hour ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2, 4, 6, 8 ഒരു 8 hours അകത്താണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടും, ഇനി ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ
ആക്ഷൻ ലൈനായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രാക്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇനി നോർമലി ഒരു വുമൺ ഒരു 8 hours ഡെലിവറി ആയി നല്ല കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നു. ആദ്യം കൺട്രാക്ഷൻ ഒരു സ്ലോ പ്രോഗ്രഷനിലായിരിക്കും, നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പിന്നെയുള്ള കൺട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേദന ഉള്ളതായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻസിൽ കാണിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹാർഡനിങ് ആയിട്ടുള്ള വേദന ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓരോ കൺട്രാക്ഷൻ്റെയും സെക്കൻഡ്സും ടൈം ഡ്യൂറേഷനും ഉണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ഡെലിവറി സമയമാകുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, നമുക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഓക്സിറ്റോക്സിൻ എത്ര ഡ്രോപ്സ് ആണ് പോകുന്നതെന്നും എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പോകുന്നതെന്നുമാണ് ഈ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് പ്ലസ് മറ്റേതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് മെറ്റേണൽ പൾസും BP ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മെറ്റേണൽ പൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു 70, 80 ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. എത്രയാണോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതനുസരിച്ച് ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാം. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂടെ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് BP ഒരു 80, 120 ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 130, 80 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണോ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പ്രോട്ടീൻ അസറ്റോൺ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവിടെയും, പ്രോട്ടീൻ അസറ്റോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയും കാണിക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻസ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കുറച്ച് നോളജാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.